أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدا ہے اس کے نام سے جو ہر ابتدا سے پہلے ہے۔ تو آج کا ہمارا تیسرا سبق حرکات کے حوالے سے ہے۔ تو اس سبق میں ہم یہ سیکھیں گے کہ حرکات کسے کہتے ہیں، حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں، الف پر حرکت ہو یا آ جائے تو الف کو کیا پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا جو سبق کا پہلا حصہ ہے حرکات کسے کہتے ہیں، تو زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے آتا ہے۔ جس حرف پر کوئی بھی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کا جو دوسرا سبق ہے ہمارا آج کا جو دوسرا حصہ ہم نے سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں۔ تو حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، کھینچنے سے مراد ہے کہ لمبا نہیں کرنا ہے اس کو، حرکات کو بغیر کھینچے اس کو یعنی لمبا نہیں کرنا آپ نے۔ اس کی پریکٹس کے لیے بھی میں نے آگے ایک سلائیڈ دی ہے۔ تو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے۔ معروف یعنی جس کا طریقہ کار معلوم ہو۔ تو را پر زبر پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ را کو موٹا اور باریک پڑھنے کے اور بھی قواعد ہیں جو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک اکٹھا کر کے بھی اس کو دے دیا جائے گا۔ تو یہ ہے جی حرکات۔ اب زبر دیکھیں، زبر اور پیش یہ حرف ہے، کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے۔ تو زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ اچھا، ایک جدید قسم کی جو آج کل تجوید آ رہی ہے تو اس کے اوپر جب تشدید ڈالتے ہیں تو زیر جو ہے وہ حرف کے نیچے نہیں ڈالتے، وہ اوپر ہی ڈال دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی بھی مثال آپ کو واضح کر دی جائے گی۔ تو یہاں پہ جو زبر اور پیش حرف کے اوپر اور زیر نیچے ہوتا ہے وہ بھی نیچے ہے زیر، لیکن وہ تشدید اوپر لکھ کے اور اس کے نیچے جو ہے وہ زیر لگا دیتے ہیں۔ زبر ہو تو تشدید کے اوپر آ جاتا ہے۔ وہ جب ہم مشدد والا حرف پڑھیں گے یا تشدید کا سبق پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو انشاءاللہ بتا دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ تھوڑی سی اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ کچھ الفاظوں کو میں نے چوز کیا ہے جو کہ الفاظ ایک جیسے مگر ان کا مخرج علیحدہ ہونے کی وجہ سے آوازیں مختلف ہیں، جیسے تا، زبر تا۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہنا کہ تا زبر تا، نہیں، ایسے غلط ہو جائے گا۔ اور نہ ہی ایسا کہنا ہے کہ تا زبر تا، یہ جھٹکا ہو جاتا ہے۔ تو جھٹکا بھی نہیں دینا اور اس کو لمبا بھی نہیں کرنا، بلکہ بڑی نرمی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، تو زبر تو، تو زیر تی، تو پیش تو، تو تی تو۔ دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ تا تی تو، تو تی تو۔ یہ تا جو ہے یہ آپ نے چونکہ پہلے بھی پڑھا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے حروف میں سے ہے، یہ 7 حروف میں سے۔ اور 7 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ جو موٹے پڑھے جاتے ہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ تو ساتھ میں آپ نے یہ دہراتے رہنا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اس کے بعد لفظ ہے زا، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا زی زو، زو زبر
ज़, ज़ ज़ेर ज़ी, ज़ पेश ज़ू, ज़ ज़ी ज़ू। तीनों में फ़र्क करते हैं। ज़ ज़ी ज़ू, ज़ ज़ी ज़ू, ज़ ज़ी ज़ू। इसी तरह आपने जोड़ों के साथ इसको पढ़ना है। मैं इसका सिर्फ फ़र्क करके आपको बता देता हूँ। सा सी सू, सा सी सू, सौ सी सू। और ये जो हरफ है, ये जो ज़ा है और साद है, ये भी हरूफ मुस्तालिया में से है। इसी तरह नीचे जो है दा दी दू, दो दी दो। अब ये भी दोनों में फ़र्क होगा। और ये जो हरफ है दो दी दो, ये हरूफ मुस्तालिया में से है। इसी तरह नीचे जो काफ और कौफ है, का की कु, क़ की को, क़ की कु, ये भी हरूफ मुस्तालिया में से जो हमने पहले सबक में भी डिस्कस किया था। आगे ये भी दो आवाज़ों में फ़र्क होता है। हा ही हु, हा ही हु, आ ई उ, आ ई उ। तो आपने ये जो प्रैक्टिस है, इसको बार बार करना है ताकि आपको इसमें कोई परेशानी ना हो। तो इसको मैंने एक सूरतुल असर जो है उसके ज़रिए एक चीज़ करने की कोशिश की है कि आपको ये पता चले कि जब ये अल्फाज सूरत में आते हैं, किसी सूरत में ये अल्फाज आते हैं, तो उसको हम किस तरह पहचानेंगे। अब यहाँ पे वाव पे ज़बर है, तो हम क्या करेंगे कि ये क्या है, ये हरकत है। क्योंकि हम हरकत का सबक पढ़ रहे हैं, तो हरकत किसको कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को कर रहे हरकत कहते हैं। तो यहाँ पे जो वाव है, इसके ऊपर ज़बर आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, हरकत। इसी तरह ये लाम जो है, ये जो है साकिन है, तो इसकी हम बात अभी नहीं करेंगे, जब इसका सबक आएगा तब इसकी बात करेंगे। इसी तरह ये आइन है, आइन के ऊपर देखें ज़बर है, तो इसको हरकत कहेंगे। सौद रा, अब रा के नीचे ज़ेर है, तो ये भी क्या है, हरकत है। इसी तरह ये हमज़ा है। अच्छा, जिस अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश हो, जिस अलिफ पर आपने ये चीज़ याद रखनी है, जिस अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश हो उसको आपने हमज़ा पढ़ना है। जिस अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश हो, ये जो हमने तीसरा आज का जो मेन टॉपिक था वो ये था कि अलिफ पर हरकत हो तो अलिफ को क्या पढ़ते हैं। तो जिस भी अलिफ पे कोई भी हरकत आ जाए, वो ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश आ जाए, या अलिफ के ऊपर हमज़ा आ जाए, या अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाए, या हरकत के अलावा कोई भी चीज़ आ जाए, तो अलिफ को हम हमज़ा पढ़ेंगे। वैसे अलिफ जो है वो ख़ुद साकिन होता है, अलिफ खुद जो है वो साकिन होता है, उसके ना ऊपर कुछ आता है ना नीचे कुछ आता है। तो वैसे जब अलिफ आएगा तो उसके कवायद जो हैं वो अलहदा हो जाएंगे। लेकिन जब भी अलिफ के ऊपर कोई भी आ जाता, अब ये देखें यहाँ पे आ मनू है, तो यहाँ पे खड़ी हरकत है, ये खड़ी हरकत आ गई है ऊपर, तो ये जो है ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, ये हमज़ा पढ़ा जाएगा। यहाँ पे ये अलिफ के नीचे ज़ेर आ गया, तो यहाँ पे भी अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, ये हमज़ा पढ़ा जाएगा। तो इसी तरह जब अलिफ आएगा, अब ये जो बा के साथ अलिफ है ये वाला, यहाँ पे ये अलिफ ही है, क्योंकि ना इसके ऊपर ज़बर है, ना नीचे ज़ेर है, ना ऊपर पेश है, ना यहाँ पे तशदीद है, जज़म है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, तो ये अलिफ ही पढ़ा जाएगा। तो आपने इस सूरत में इस तरह ख़ुद हरकत को तलाश करना है कि हरकत कौन कौन सी है। तो आपने मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, या व्हाट्सएप का मेरा नंबर जो दिया हुआ है उस पर कोई भी सुजेशन देनी हो या कोई सवाल पूछना हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। तो इसकी हरकत को आपने बड़ी तसल्ली के साथ देख लेना कि कहाँ कहाँ पे हरकत हो रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।